വെൽക്കം ടു മാസ്റ്റർ കെ അക്കാഡമി. നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കേരള PSC ഇന്ന് നടത്തിയ HSST കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് പരീക്ഷയുടെ ആൻസർ കീ ആണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ കോഡ് B ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 1. In an examination, the question paper consists of 50 questions divided into 3 parts, A, B and C, consisting of 4 and 5, 6 questions respectively. A student is required to answer 10 questions, selecting at least 3 from each part. Number of ways he can select the questions is option A 1000, option B 12,000, option C 600, option D 400. ഇതിലെ റൈറ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്. 12,000 ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ. ഇതാണ് 12,000 ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ. ഓപ്ഷൻ ബി. The next question number 2. Number of 4-digit numbers which are divisible by 9 that can be formed using the digit 0, 2, 3, 6, 7, 9 if no digit is repeated. Option A 13, option B 24, option C 42, option D 15. Right answer option C 42. Question number 3. Number of positive integers less than or equal to 2000 which are divisible by 2 or 3 or 5 is option A 1466, option B 1467, option C 1468, option D 1469. Right answer option A 1466 ആണ്. Question number 4. Consider the function f r dependent to r defined by f of x is equal to x square plus x minus 2 is option A injective but not surjective, option B surjective but not injective, option C neither injective or surjective, option D bijective. Right answer option C ആണ്. Question number 5. Let r be a relation on the set of natural numbers defined by a comma b epsilon r if and only if a plus b is a multiple of 5, then r is option A reflexive but not symmetric, option B symmetric and inflexive, option C transitive but not reflexive, option D symmetric but not transitive. Right answer option D symmetric but not transitive ആണ്. Question number 6. Number of subgroup of Z12 plus is option A 2, option B 3, option C 4, option D 6. Right answer option D 6 ആണ്. Question number 7. Let R star be a group of non-zero real numbers under usual multiplication. Which of the following is a homomorphism from R star to R star? ഏതാണ്? Option A f of x equal to x plus 1, option B f of x is equal to 2x, option C f of x is equal to 1b mod x, option D f of x is equal to minus x. Right answer option C ആണ്. Next question number 8. Which of the following is always true? Option A every ring has a multiplicative identity, option B every field has a multiplicative identity, option C every commutative ring has a multiplication identity, option D in a field every element has a multiplicative inverse. Right answer option B ആണ്. Every field has a multiplicative identity ആണ്. Next one, question number 9. Let G be a connected bipartite simple graph with 50 vertices. If the independence number is 10, then the edge independence number is എത്രയാണ്? Option A 5, option B 10, option C 15, option D 20. Right answer എന്ന് പറയുന്നത് option A 5 ആണ്. The next one, 10ാമത്തെ question. Which of the following is true? എന്താണ്? Option A പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു K5 is a planar graph, K3,3 E is a planar graph for any edge E in K33. Option C K33 is a planar graph, option D K23 is a non-planar graph. Right answer എന്ന് പറയുന്നത് option B K33 is equal to E is a planar graph for any edge E in K33.
Question number 11. Let G be a simple graph with vertices and a degree of each vertex is 3. If K is the vertex connectivity and K complement is the edge connectivity of G. Which of the following is true? 11ാമത്തെ റൈറ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി K equal to K dash ആണ്. Question number 12. The value of alpha for which the system of equation ഏതാണ്? റൈറ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത്. ആൽഫയുടെ വാല്യൂ ഏതാണ്? 2 ആണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 13. നോക്കിയേ, ഇഫ് എ ഒരു മെട്രിക്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്, ഇതിന്റെ ഏതാണ് ട്രൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഏതാണ് ഇതിൽ? വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് ട്രൂ? ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് റൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 13ന്റെ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 14. വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് മെട്രിക്സസ് cannot be diagonalized? ഏതാണ് തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഡയഗണലൈസ്ഡ് അല്ലാത്തത്? ഏതാണ് ഡയഗണലൈസ്ഡ് അല്ലാത്തത്? ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 14. ഏതാണ്? ഓപ്ഷൻ എ ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ കുറെ പേര് പറയുന്നുണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. ഓപ്ഷൻ എ ആണ് നമ്മളെ റൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 15. ഇത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. ഇത് ലോജിക്കലി ഈക്വാലന്റ് ഏതെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. 15. ഓപ്ഷൻ എ ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ. വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് എ ടോട്ടോളജി? ഇതിൽ ഏതാണ് ടോട്ടോളജി അല്ലാത്തത്? ഏതാണ്? ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്. The next one, the feature that is not an object oriented programming concept. നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഓറിയന്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് കോൺസെപ്റ്റിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നതെന്ന് അല്ലേ? ഡൈനാമിക് ബൈൻഡിങ് വരുന്നുണ്ട്, മെസ്സേജ് പാസിംഗ് വരുന്നുണ്ട്, ഡേറ്റ ഹൈഡിങ് വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ? ഇതിനകത്ത് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇൻഡിപെൻഡന്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ആണ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഓറിയന്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് കോൺസെപ്റ്റിനകത്ത് വരാത്തത്. അന്നേരം റൈറ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി, പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇൻഡിപെൻഡന്റ്. The next question, the ability to provide the operators with a special meaning is an example of എന്താണ്? ഓപ്പറേറ്റർ ഓവർലോഡിങ് ഏതാണ്? പോളിമോർഫിസം ആണ് അല്ലെ? പോളിമോർഫിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് എന്താണ്? ഓപ്പറേറ്റർ ഓവർലോഡിങ് ആണ്. ഓപ്ഷൻ ഡി, പോളിമോർഫിസം ആണ് റൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ. ഇത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 19. The macro substitution in a program are done. Option A, after the compilation of the program. Option B, before the compilation of the program. Option C, after the execution of the program. Option D, during the execution of the program. നമ്മളെ ലാംഗ്വേജ് ട്രാൻസ്ലേറ്റേഴ്സിന്റെ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലെ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ആയിരുന്നു മാക്രോ അല്ലെ? മാക്രോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും കാര്യങ്ങളും. അതിനകത്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. എന്തായിരുന്നു ആൻസർ? ഓപ്ഷൻ ബി, ബിഫോർ ദ കമ്പൈലേഷൻ ഓഫ് ദ പ്രോഗ്രാം അല്ലെ? 19ന്റെ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് റൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ. ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ, ദ FTL function in C എന്താണ്? ഓപ്ഷൻ എ, return the current pointer position. ഓപ്ഷൻ ബി, returns the position of the beginning of the file. ഓപ്ഷൻ സി, returns the position of the end of the file. ഓപ്ഷൻ ഡി, none of the above. ഓപ്ഷൻ എ ആണ് റൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ. ഏതാണ്? return the current pointer position എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. The next one, question number 21. Which of the following is a valid identifier? ഏതാണ് തന്നിരിക്കുന്നതിൽ വാലിഡ് ഐഡന്റിഫയർ? നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഐഡന്റിഫയർ ഡിജിറ്റിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. ഏതെങ്കിലും ഒരു എന്തിലാണ്? ആൽഫബറ്റ് തൊട്ട് തുടങ്ങണം അല്ലെ? അതുപോലെ തന്നെ സ്പേസ് ഒന്നും വരാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ കുറച്ച് റൂൾസ് നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു. അതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ 21ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി, var_3 ആണ്. ഏതാണ്? 21ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്. നെക്സ്റ്റ് 22. The data structure used to manage recursion is option A, array. ഓപ്ഷൻ ബി, tree. ഓപ്ഷൻ സി, queue. ഓപ്ഷൻ ഡി, stack. ഏതാണ്? 22 ഏതാണ്? ഓപ്ഷൻ ഡി, സ്റ്റാക്ക് ആണ്. ഇത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 23. The symbol used to denote select operation in relational algebra. ഏതാണ്? ഏത് സിമ്പിൾ ആണ് റിലേഷണൽ ആൽജിബ്രയ്ക്കകത്ത് സെലക്ഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? സിഗ്മ. ഓപ്ഷൻ എ, സിഗ്മ. ഓപ്ഷൻ ബി, പൈ. ഓപ്ഷൻ സി ഏതാണ്? യൂണിയൻ. ഓപ്ഷൻ ഡി, നൺ ഓഫ് ദി അബോവ്. ഏതാണ്? നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഈ പൈയും സിഗ്മയും ഒക്കെ അല്ലെ? ഏതാണ്? ഓപ്ഷൻ എ, സിഗ്മയാണ് റൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ. Which among the following is not a constraint in SQL? ഏതാണ് തന്നിരിക്കുന്നതിൽ SQL-നകത്തെ കൺസ്ട്രെയിനകത്ത് വരാത്തത്? ഏതാണ്? ഓപ്ഷൻ എ, യുണീക്. ഓപ്ഷൻ ബി, യൂണിയൻ. ഓപ്ഷൻ സി, ചെക്ക്. ഓപ്ഷൻ ഡി, പ്രൈമറി കീ. ഏതാണ്? നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ? ഏതാണ് ഇതിനകത്ത് വരാത്തത്? ഏതാണ്? യൂണിയൻ ആണ് ഇതിനകത്ത് വരാത്തത്, കൺസ്ട്രെയിനകത്ത് വരാത്തത്. നമ്മുടെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി, യൂണിയൻ ആണ്.
Question number 25. The number of entities to which another entity can be associated via a relationship set is option A participation ratio, option B attribute ratio, option C cardinality ratio, option D none of the above. നമുക്കെല്ലാം അറിയാവുന്ന ഏതാണ് റൈറ്റ് ആൻസർ? ഓപ്ഷൻ സി കാർഡിനാലിറ്റി റേഷ്യോ ആണ്. The next one 26. The entity relationship modeling technique is ഏതാണ്? Entity relationship modeling technique ഏതാണ്? ഓപ്ഷൻ എ bottom up approach, option B top down approach, option C left right approach, option D right left approach. Answer option B top down approach ആണ്. The next question, the functional dependency is a relationship that exists between or among option A attribute, option B records, option C tables, option D databases. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാവർക്കും തെറ്റിപ്പോകാനെ കൊണ്ട് സാധ്യതയുണ്ട്. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫങ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസി അല്ലെ, പല ടൈപ്പ് ഫങ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏതാണ്? ഓപ്ഷൻ എ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആണ് റൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ. The next one, question number 28. The phase in which transaction may release locks but may not obtain any new lock is option A growing phase, option B shrinking phase, option C expanding phase, option D granting phase. ഏതാണ്? ഓപ്ഷൻ ബി shrinking phase ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ. Question number 29. The characteristics equation of D flip-flop is ഏതാണ്? ഓപ്ഷൻ എ Q of T plus 1 is equal to D dash, option B Q of T plus 1 equal to D plus D dash, option C Q of T plus 1 is equal to D, option D none of the above. റൈറ്റ് ആൻസർ ഏതാണ്? 29ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ഓപ്ഷൻ സി Q of T plus 1 equal to D ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ. Then 30ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, a computer has 128K of memory, how many bytes does this represent? ഏതാണ്? ഓപ്ഷൻ എ തന്നിട്ടുണ്ട്, ഓപ്ഷൻ ബി ഉണ്ട്, ഓപ്ഷൻ സി ഉണ്ട്, ഓപ്ഷൻ ഡി ഉണ്ട്. ഏതാണ് ഇതിൽ റൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത്? നമ്മുടെ 128K ആണ് മെമ്മറി. അതിനകത്ത് എത്ര ബൈറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. എത്രയാണ്? നമുക്കറിയാം ഏതാണ്? ഓപ്ഷൻ എ ആണ് 131072 ആണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. നമ്മളിത് എന്താണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ഈ ഒരു പോർഷനും. The next one 31. The combinational circuit that compare two numbers and determine the relative magnitudes. Option A binary multiplier, option B magnitude multiplier, option C magnitude comparator, option D binary decoder. ഏതാണ്? ഓപ്ഷൻ സി magnitude comparator ആണ്. The next one, given two binary numbers x equal to 10101002 and y equal to 10000112. എന്താണ്? ഒരു ബൈനറി നമ്പർ തന്നിട്ടുണ്ട്. വാട്ട് ഈസ് ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് വൈ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്താണ് എക്സ് മൈനസ് വൈ? നമുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ആൻസർ കിട്ടുന്നത്? ഓപ്ഷൻ ബി 0010001. ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് റൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ. ദ നെക്സ്റ്റ് വന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 33. എന്താണ്? The maximum number of unique output lines from a 4 input line decoder is ഏതാണ്? ഓപ്ഷൻ എ 16, ഓപ്ഷൻ ബി 8, ഓപ്ഷൻ സി 4, ഓപ്ഷൻ ഡി 2. ഏതാണ്? ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 33ന്റെ ആൻസർ ഏതാണ്? ഓപ്ഷൻ എ 16 ആണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 34. If H is the ഹിറ്റ് റേഷ്യോ ഓഫ് ക്യാഷ് ആൻഡ് മെമ്മറി, വാട്ട് ഈസ് ദ മിസ് റേഷ്യോ? എന്താണ്? എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഹിറ്റ് റേഷ്യോ തന്നിട്ടുണ്ട് ക്യാഷ് ആൻഡ് മെമ്മറിനകത്തെ. അതിനകത്തെ മിസ് റേഷ്യോ എത്ര ആണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓപ്ഷൻ എ H-1, ഓപ്ഷൻ ബി H+1, ഓപ്ഷൻ സി 1 - H, ഓപ്ഷൻ ഡി നൺ ഓഫ് ദി അബോവ്. ഏതാണ് റൈറ്റ് ആൻസർ? ഓപ്ഷൻ സി 1 - H ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ. The next one, which of the following statement is correct about addressing nodes? First statement, direct addressing mode is scheme in which the address specified which memory word or register contain the operand. എന്താണ്? അതെന്താണ്? ശരിയാണ് അല്ലേ? Second one, indirect addressing mode is a scheme in which the address specifies which memory word or register contains the address of the operand. അതും എന്താണ്? ശരിയാണ്. Third one, in register addressing, the address field contain the register number in which the operand is stored. എന്താണ്? ഈ 3 സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ശരിയാണ്. The right answer എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി all of the above ആണ്. The next one, the decimal equivalent of BCD code. നമുക്കൊരു BCD കോഡ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ ഡെസിമൽ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഒരു കോഡ് തരുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ എന്താണ്? ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അല്ലേ? 3 പാർട്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഡെസിമൽ കാണുവാനാണ് പഠിച്ചത്. ഏതാണ് അന്നേരം? 36ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ റൈറ്റ് ആൻസർ ഏതാണ്? ഓപ്ഷൻ ബി 586 ആണ്.
The next one, the DMA transfer mode in which an entire block of data is transferred in one continuous sequence is option A, burst mode, option B, cycle stealing mode, option C, transparent mode, option D, none of the above. ഏതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 37ന്റെ ഓപ്ഷൻ എ ബേസ്റ്റ് മോഡ് ആണ്. The next one, the result of 83 minus 16 in binary is ഏതാണ് 83 മൈനസ് 16 ഏതാണ് ബൈനറി ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആൻസർ ഏതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 38 ഏതാ കിട്ടുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ്. The next one, the mechanism that uses hard disk as a part of the computation memory is ഏതാണ് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് പാർട്ട് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ കാഷെ മെമ്മറി, ഓപ്ഷൻ ബി വെർച്വൽ മെമ്മറി, ഓപ്ഷൻ സി പ്രൈമറി മെമ്മറി, ഓപ്ഷൻ ഡി രജിസ്റ്റർ. ഏതാണ് 39ന്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ഏതാണ് വെർച്വൽ മെമ്മറി ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ. The next one, the method used for prioritizing multiple interrupt is called എന്താണ് ഓപ്ഷൻ എ പോളിംഗ്, ഓപ്ഷൻ ബി ലോക്കാലിറ്റി ഓഫ് റെഫറൻസ്, ഓപ്ഷൻ സി ഡെയ്സി ചെയിനിങ്, ഓപ്ഷൻ ഡി നൺ ഓഫ് ദി അബോവ്. ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ സി ഡെയ്സി ചെയിനിങ് ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ. The next question, the expression of EEPROM is എന്താണ് EEPROM, EEPROM അല്ലേ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഏതാണ് റൈറ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ഇലക്ട്രിക്കലി ഓൾട്ടറബിൾ റോം ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 41 നോക്കിക്കേ, സോറി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 41 ആണ് പറഞ്ഞത്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, the instructions used to move data between the register pair HL and memory is ഏതാണ് 42ന്റെ ആൻസർ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ. ഏതാണ് LSLD, SHLD ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ. The next question, how many full adders are required to construct an n-bit parallel adder? n-bit parallel adder എത്ര ഫുൾ ആഡർ ആണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് എത്രയാണ് ഓപ്ഷൻ എ n-1, ഓപ്ഷൻ ബി n+1, ഓപ്ഷൻ സി n-2, ഓപ്ഷൻ ഡി n+2. ഏതാണ് 43 ആൻസർ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ n-1 ആണ് ആൻസർ. The next question, what is the number of address lines used in IBM PC bus? ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ 10 address lines, ഓപ്ഷൻ ബി 16 address lines, ഓപ്ഷൻ സി 20 address lines, ഓപ്ഷൻ ഡി none of the above. ഏതാണ് 42ന്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് അല്ലെ. 44 ഏതാണ് 44 ഓപ്ഷൻ സി 20 address lines ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ. The next question 45, the conversion character used as argument type for hexadecimal input data in C programming is option A E, option B G, option C X, option D H. എന്താണ് റൈറ്റ് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 45 റൈറ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി X ആണ്. The next one, in C programming, which operator has highest precedence in star, division and modular? ഏതാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. ഏതാണ് ഈ മൂന്ന് ഓപ്പറേറ്റർക്കും എങ്ങനെയായിരുന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് സെയിം പ്രയോറിറ്റി ആയിരുന്നു അല്ലെ, സെയിം പ്രിസിഡൻസ് ആയിരുന്നു. ഏതിന് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും ഡിവിഷനും മോഡുലസിനും എന്താണ് സെയിം പ്രിസിഡൻസ് ആയിരുന്നു. അന്നേരം നമ്മുടെ റൈറ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്. The next one, what is the output of the following code? ഇവിടെ എന്താണ് കുറച്ച് കോഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് കോഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്താണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതെന്ന് ഓപ്ഷൻ എ k = 0, ഓപ്ഷൻ ബി k = 1, ഓപ്ഷൻ സി എറർ, ഓപ്ഷൻ ഡി നൺ ഓഫ് ദി അബോവ്. എന്താണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ k = 0 ആണ് റൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 48, which of the following is not true? എന്താണ് a static member function can be called using the class name. Option B, a static function can have access to other static members. Option C, a static member function can be virtual. Option D, none of the above. Question number 48ന്റെ റൈറ്റ് ആൻസർ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി none of the above ആണ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, when devices communicate using Bluetooth terminology they use എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 49ന്റെ എന്താണ് ആൻസർ വരുന്നത് ബ്ലൂടൂത്ത് ടെർമിനോളജി എന്താണ് റേഡിയോ വേവ്സ്, ഓപ്ഷൻ ബി ഇൻഫ്രാറെഡ് വേവ്സ്, ഓപ്ഷൻ സി മൈക്രോവേവ്സ്, ഓപ്ഷൻ ഡി ലൈറ്റ് വേവ്സ്. ഓപ്ഷൻ ബി ഇൻഫ്രാറെഡ് വേവ്സ് ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഒരുപാട് പേര് എന്താണ് ഓപ്ഷൻ എയും പറയുന്നുണ്ട്. The next question, ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 50 നോക്കിയേ. Search engine field information from web using a program called option A cookies, option B spider, option C browser, option D and colony. ഏതാണ് 50ന്റെ ആൻസർ 50ന്റെ ആൻസർ എന്താണ്
ഓപ്ഷൻ എ കുക്കീസ് ആണ് ആൻസർ. ചിലതിനകത്ത് സ്പൈഡർ എന്നും പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു കൺഫ്യൂസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് നിൽക്കുവാണ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 51. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 51 നോക്കിയേ. When a router connects devices to the internet, it assigns an identifier to each device known as option A MAC address, option B URL address, option C IP address, option D TCP address. ഏതാണ് 51ന്റെ ആൻസർ? 51ന്റെ ആൻസർ ഏതാണ്? ഓപ്ഷൻ സി IP അഡ്രസ് ആണ് അല്ലേ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 52. A network on the internet has a subnet mask of 255, 255, 258,0. What is the maximum number of hosts it can handle? എത്രയാണ് മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഹോസ്റ്റസ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്താണ്? ഓപ്ഷൻ ബി 2046 ആണ്. ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. The next question, the Hamming code word for the data and 1111,001 if both the sender and the receiver agrees with the even parity is ഏതാണ്? 53യുടെ ആൻസർ ഏതാണ്? ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്. The next question, question number 54. The average time complexity of quicksort algorithm is option A big O of n square, option B big O of n log n, ഓപ്ഷൻ സി തീറ്റ n സ്ക്വയർ, ഓപ്ഷൻ ഡി തീറ്റ n log n. ഏതാണ്? നമ്മൾ ഓരോ അൽഗോരിതത്തിന് അല്ലെ ബൈനറി സോർട്ട്, മെർജ് സോർട്ട് അല്ലെ, നമ്മൾ ഒരുപാട് എന്താണ് സോർട്ടിങ് അൽഗോരിതംസ് പഠിച്ചാണ്. അതിന്റെ എല്ലാം കോംപ്ലക്സിറ്റീസ് പഠിച്ചാണ്. ടൈം കോംപ്ലക്സിറ്റി അല്ലെ. ഇതിനകത്ത് ഏതാണ് ക്വിക്സോർട്ടിന്റെ കോംപ്ലക്സിറ്റി വരുന്നത്? ഏതാണ് ക്വിക്സോർട്ടിന്റെ? ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 54 ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്. ബിഗ് O of n log n ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓപ്ഷൻ ബി. The next question, question number 55. A repeater operates at large layer അല്ലേ, നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. റിപ്പീറ്റർ, ബ്രിഡ്ജ്, ഹബ്, സ്വിച്ച്, റൗട്ടർ ഇതൊക്കെ ഓരോന്നും ഏത് ലെയറിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന്. ഇവിടെ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഏതാണ്? റിപ്പീറ്റർ ആണ്. ഓപ്ഷൻ എ ഫിസിക്കൽ ലെയർ, ഓപ്ഷൻ ബി ഡാറ്റ ലിങ്ക് ലെയർ, ഓപ്ഷൻ സി നെറ്റ്വർക്ക് ലെയർ, ഓപ്ഷൻ ഡി ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെയർ. റൈറ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ഫിസിക്കൽ ലെയർ ആണ്. Which of the following is false with regard to ISO OSA reference layer? Option A presentation layer deals with data encryption. Option B physical layer is handles transmission of raw bits over the communication channel. Option C transport layer provides token management service. Option D the task of flow control is done by data link layer. ഏതാണ്? 56 ആൻസർ ഏതാണ്? ഓപ്ഷൻ സി ആണ്. എന്താണ്? ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയർ പ്രൊവൈഡ്സ് ടോക്കൺ മാനേജ്മെന്റ് സർവീസ് ആണ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ആണോ? അതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? തെറ്റാണ് അല്ലെ. നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് തന്നിരിക്കുന്ന ISO OSA റെഫറൻസ് ലെയറിൽ ഏതാണ് ഫോൾസ് ആയിട്ടുള്ളത്? ഏതാണ്? ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയർ പ്രൊവൈഡ്സ് ടോക്കൺ മാനേജ്മെന്റ് സർവീസ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ആണ് ഫോൾസ്. The next one, question number 57. Which among the following is a private IP address? തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഏതാണ് പ്രൈവറ്റ് IP അഡ്രസ് എന്നാ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഏതാണ്? ഓപ്ഷൻ എ ആണ്. The next question, when breadth first search and depth first search of a graph are implemented, which of the following data structure are used respectively? ഏതാണ്? നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഡേറ്റാ സ്ട്രക്ചറിന്റെ ക്ലാസ് നമ്മൾ എടുത്തപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ടൈമിൽ ക്ലാസ് എടുത്ത സമയത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞാണ് ഡെപ്ത് ഫസ്റ്റ് സെർച്ചിലും എന്താണ് ബ്രെഡ്ത്ത് ഫസ്റ്റ് സെർച്ചിലും ഏതാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന്. ഏതാണ് 58 ഓപ്ഷൻ ഏതാണ്? ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് അല്ലേ. BFS-ൽ ക്യൂവും DFS-ൽ സ്റ്റാക്കും ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് റൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ. The next question എന്താണ്? YAC stands for ഓപ്ഷൻ എ yet another compiler converter, ഓപ്ഷൻ ബി yet any compiler compiler, ഓപ്ഷൻ സി yet another compiler, ഓപ്ഷൻ ഡി yet any compiler converter. ഏതാണ്? 59 ഏതാണ്? ഓപ്ഷൻ സി yet another compiler ആണ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത്. 59ന്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 60 നോക്കിയേ. Which of the following is look aside LR parser? ഓപ്ഷൻ എ LLR, ഓപ്ഷൻ ബി LR, ഓപ്ഷൻ സി SLR, ഓപ്ഷൻ ഡി SSR. റൈറ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ LLR ആണ്. The next one, question number 61. Consider the grammar S tends to AA.
A tends to BB, B tends to CC. Which of the following is true about the language produced S? ഏതാണ് റൈറ്റ് ആൻസർ? ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 61ന്റെ റൈറ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്. The next question, a lexical analyzer produces the following output. എന്താണ്? നമ്മൾ ലെക്സിക്കൽ അനലൈസറിന്റെയും പാഴ്സറിന്റെയും ഒക്കെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചാണ്. ഏതാണ് ലെക്സിക്കൽ അനലൈസർ പ്രൊഡ്യൂസസ് ദ ഫോളോയിങ് ഔട്ട്പുട്ട്? ഓപ്ഷൻ എ ആൻ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് കോഡ്, ഓപ്ഷൻ ബി എ സിമ്പിൾ ടേബിൾ, ഓപ്ഷൻ സി സ്ട്രീം ഓഫ് ടോക്കൺസ്, ഓപ്ഷൻ ഡി പാർട്സ് ട്രീ. ഏതാണ് 62ന്റെ? ഓപ്ഷൻ സി എ സ്ട്രീം ഓഫ് ടോക്കൺസ് ആണ് ഔട്ട്പുട്ട്. Question number 63. Which of the following problem is solved by backtracking? Option A, traveling salesman's problem. Option B, 0-1 knapsack problem. Option C, fractional knapsack problem. Option D, metric chain multiplication problem. ഏതാണ് backtracking വെച്ച് സോൾവ് ചെയ്യുന്ന തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഏത് പ്രോബ്ലം ആണ്? Question number 63 ഏതാണ്? Option A, traveling salesman problem ആണ്. The next question, question number 64. When recursive binary search method is implemented to find the key of 80 from an input array, or input array തന്നിട്ടുണ്ട്. What is the level of recursion ആ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്? Option A 1, option B 2, option C 3, option D 4. ഏതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 64ന്റെ ആൻസർ ഏതാണ്? ഓപ്ഷൻ ഏതാണ്? ഓപ്ഷൻ സി 3 ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ. The next one, a machine in which there may be several possible next states for each input value and state is called. Option A, finite automata. Option B, deterministic. Option C, non-deterministic. Option D, determinative. ഏതാണ് 65ന്റെ ആൻസർ? ഓപ്ഷൻ സി non-deterministic ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ. Which of the following can be accepted by DPDA? ഏതാണ് 66ന്റെ? Which of the following cannot be accepted by DPDA? Option A, the language of palindromes over the alphabet 0-1. Option B, the language that are not regular. Option C, deterministic context-free languages. Option D, all of the above. ഏതാണ് റൈറ്റ് ആൻസർ വരുന്നത്? ഓപ്ഷൻ എ ആണ്. The next question, the maximum number of transitions that can be performed over a state in a DFA over the language L equal to curly braces A, B, C, D. Option A 2, option B 4, option C 8, option D 16. ഏതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 67ന്റെ ആൻസർ ഏതാണ്? ഓപ്ഷൻ ബി 4 ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ. The next question, question number 68. കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഫ്രീ ഗ്രാമർ ഏതാണ്? കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഫ്രീ ഗ്രാമർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് ടൈപ്പിൽ വരുന്ന ഗ്രാമർ ആണ്? ഓപ്ഷൻ എ ടൈപ്പ് 0 ഗ്രാമർ, ഓപ്ഷൻ ബി ടൈപ്പ് 1 ഗ്രാമർ, ഓപ്ഷൻ സി ടൈപ്പ് 2 ഗ്രാമർ, ഓപ്ഷൻ ഡി ടൈപ്പ് 3 ഗ്രാമർ. ഏതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 68ന്റെ ആൻസർ ഏതാണ്? ഓപ്ഷൻ ഡി ടൈപ്പ് 3 ഗ്രാമർ ആണ്. ഒരുപാട് പേര് കമന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഏതാണ്? ഓപ്ഷൻ 2, ഓപ്ഷൻ സി ടൈപ്പ് 2 ഗ്രാമർ ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. The next one, question number 69. The number of page fault produced by least recently used algorithm for the following reference string of a memory with 3 frames. Option A 10, option B 11, option C 12, option D 13. ഏതാണ് question number 69? Option C 12 ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ. The next question, നോക്കിയേ 70ാമത്തെ question ആണ്. The degree of multi-programming is decided by option A long time scheduler, option B short time scheduler, option C medium time scheduler, option D none of the above. ഏതാണ് റൈറ്റ് ആൻസർ? ഓപ്ഷൻ എ ലോങ് ടൈം ഷെഡ്യൂൾ ആണ്. ലോങ് ടൈം ഷെഡ്യൂളർ ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ. The next question, question number 71. Melody's anomaly points out that option A, the page fault may increase as the number of allocated frames increases. Option B, the page fault may decreases as the number of allocated frames increases. Option C, the page fault may decrease as the number of allocated frames decreases. Option D, the page fault may increases as the number of allocated frames decreases. ഏതാണ് റൈറ്റ് ആൻസർ വരുന്നത്? ഓപ്ഷൻ എ, the page fault may increase as the number of allocated frames increases ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ. The next question, question number 72. Which of the following is true in the case of context switch? എന്താണ് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് സ്വിച്ചിന്റെ കേസിൽ തന്നിരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ ഏതാണ് ശരിയെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഏതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്? ഹൈലി ഡിപെൻഡന്റ് ഓൺ ഹാർഡ്വെയർ സപ്പോർട്ട്
Second one, the system does not useful work while context switching. Third one is saving the state of the current process and loading the saved state for the new process for switching the CPU to the new process. Option A, only 2 and 3. Option B, only 1 and 2. Option C, only 1 and 3. Option D, all of the above. ഏതാണ് തന്നിരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ ഏതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ളത് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് സ്വിച്ചിന്റെ കേസിൽ? ഏതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 72? ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്. ഏതാണ്? ഓൾ ഓഫ് ദി എബോവ് ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ. Question number 73. A scheduling algorithm which can be implemented as both the preemptive and non-preemptive. ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ? ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഫസ്റ്റ് കം ഫസ്റ്റ് സെർവ്ഡ്. സെക്കൻഡ് വൺ റൗണ്ട് റോബിൻ. തേർഡ് വൺ ഷോർട്ട് ജോബ് ഫസ്റ്റ്. ഫിഫ്ത് വൺ പ്രയോറിറ്റി ഷെഡ്യൂളിംഗ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 73യുടെ ആൻസർ ഏതാണ്? ഓപ്ഷൻ സി ആണ്. 3-4 സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ്. 3-4 ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ. The next question, question number 74. നോക്കി ഏതാണ്? സെമാഫോർ. ഫസ്റ്റ് വൺ ഏതാണ്? In an integer that apart from initialization can be accessed only through two standard atomic operation, wait and signal. The second one, when one process modifies the semaphore value, the other process can simultaneously modify the same semaphore value. ഏതാണ്? ഓപ്ഷൻ എ only 1 is true. ഓപ്ഷൻ ബി only 2 is true. ഓപ്ഷൻ സി both 1 and 2 are true. ഓപ്ഷൻ ഡി neither 1 and 2 is true. ഏതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 74ന്റെ? ഇതിനകത്ത് തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഏതാണ്? ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ശരി, രണ്ടാമത്തേത് എന്താണ്? ഫോൾസ് ആണ്. അന്നേരം നമ്മുടെ റൈറ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ only 1 is true ആണ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 75. A deadlock situation can arise if the following 4 conditions hold simultaneously in the system. എന്താണ്? ഓപ്ഷൻ എ സർക്കുലർ വെയിറ്റ് പ്രിയംഷൻ, hold and wait mutual exclusion. Option B, hold and wait circular wait no preemption mutual exclusion. Option C, critical section, mutual exclusion, preemption, circular wait. Option C, option D, mutual exclusion, critical section, no preemption and hold and wait. ഏതാണ് റൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ? ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്. ഏതാണ്? ഹോൾഡ് ആൻഡ് വെയിറ്റ്, സർക്കുലർ വെയിറ്റ്, നോൺ പ്രിയംഷൻ ആൻഡ് മ്യൂച്വൽ എക്സ്ക്ലൂഷൻ. ഇതാണ് റൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ. ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 76. കൺസിഡർ എ ലോജിക്കൽ അഡ്രസ് സ്പേസ് ഓഫ് 8 pages of 2048 word is mapped into a physical memory of 32 frames. The number of bits in the logical address and physical address are dash and dash. ഏതാണ്? ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ്സും ലോജിക്കൽ അഡ്രസ്സും ഒക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ഏതാണ് ഇതിൽ റൈറ്റ് ആൻസർ? 76ന്റെ ഓപ്ഷൻ എ ആണ്. 23,25 ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ. ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 77. സപ്പോസ് എ നമ്പർ, കുറച്ച് നമ്പർ തന്നിട്ടുണ്ട്, ആർ ഇൻസർട്ടഡ് ഇൻ ദിസ് ഓർഡർ ഇൻ എ ബൈനറി സെർച്ച് ട്രീ. വാട്ട് ഇസ് ദ പ്രീ ഓർഡർ ട്രാവേഴ്സൽ സീക്വൻസ് ഓഫ് ദ റിസൾട്ടന്റ് ട്രീ? ഏതാണ്? ഏതാണ് 66ന്റെ റൈറ്റ് ആൻസർ ഏതാണ്? ഓപ്ഷൻ എ ആണ് റൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ. ഇത് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോ അറിയാമേ. ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, കൺസിഡർ എ ലോജിക്കൽ അഡ്രസ് സ്പേസ്. 76 ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്, 77ഉം പറഞ്ഞു. ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് 78. Which of the following sequences when stored in an array at locations a of 0 then to a of 9 forms a max heap? നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു മാക്സ് ഹീപ്പും മിൻ ഹീപ്പും ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു അല്ലയോ? അതിനകത്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചാണ്. 78ന്റെ ആൻസർ അന്നേരം ഏതാണ്? ഓപ്ഷൻ എ ആണ്. The next question, 79. A circular queue is implemented using an array of size n and the point is front and rear point to the first and last element of the queue respectively. This circular queue is full when option A, front equal to rear plus 1. Option B, rear equal to front plus 1. Option C, rear equal to front plus 1 mod n. Option D, front equal to rear plus 1 mod n. ഏതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 79ന്റെ റൈറ്റ് ആൻസർ? ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ. The next one, 79 വരെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 18. Which of the following statement is false? തന്നിരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ ഏതാണ് ഫോൾസ് എന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓപ്ഷൻ എ എന്താണ്? The intersection of two regular languages is regular. Option B, the intersection of two context-free languages is context-free. Option C, the intersection of two recursive languages is recursive. Option D,
The intersection of two recursively enumerable language recursively enumerable. ഏതാണ്? ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 18 ഏതാണ് ഫോൾസ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഏതാണ് ഇതിൽ ഫോൾസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്? ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്. ദ ഇന്റർസെക്ഷൻ ഓഫ് ടു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഫ്രീ ലാംഗ്വേജസ് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഫ്രീ ആണെന്നുള്ള ആ ഒരു ഏതാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഇതിൽ എന്ത് ഫോൾസ് ആയിട്ടുള്ളത്? നമ്മുടെ റൈറ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്. The next question is in JSON syntax data is separated by option A semicolon, option B space, option C braces, option D none of this. ഏതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 81ന്റെ ആൻസർ ഏതാണ്? ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 81ന്റെ ആൻസർ ഏതാണ്? ഓപ്ഷൻ ഡി നൺ ഓഫ് ദിസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 82 വാട്ട് ഈസ് HTTP റെസ്പോൺസ് കോഡ് 200? ഏതാണ്? ഓപ്ഷൻ എ ടൈം ഔട്ട്, ഓപ്ഷൻ ബി ബാഡ് റിക്വസ്റ്റ്, ഓപ്ഷൻ സി സക്സസ്, ഓപ്ഷൻ ഡി റീഡയറക്ഷൻ. ഏതാണ്? 82ന്റെ ഓപ്ഷൻ സി സക്സസ് എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. The next one, a socket address is a combination of എന്തിന്റെയൊക്കെ കോമ്പിനേഷൻ ആണ് നമ്മുടെ സോക്കറ്റ് അഡ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? എന്തിന്റെയൊക്കെയാണ്? ഓപ്ഷൻ എ IP അഡ്രസ് ആൻഡ് പോർട്ട് നമ്പർ, ഓപ്ഷൻ ബി ഈതർനെറ്റ് അഡ്രസ് ആൻഡ് സ്ലോട്ട് നമ്പർ, ഓപ്ഷൻ സി IP അഡ്രസ് ആൻഡ് ഡൊമൈൻ നെയിം, ഓപ്ഷൻ ഡി നൺ ഓഫ് ദിസ്. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണല്ലേ സോക്കറ്റ് അഡ്രസ്സും മാക് അഡ്രസ്സും ഒക്കെ എന്തിന്റെയൊക്കെ കോമ്പിനേഷൻ ആണ്? എന്തിനാണ്? ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 83 ഓപ്ഷൻ എ IP അഡ്രസ്സിന്റെയും പോർട്ട് നമ്പറിന്റെയും കോമ്പിനേഷൻ ആണ് സോക്കറ്റ് അഡ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത്. The next question, question number 84. What is the key length of 3DS? DS. ഏതാണ്? DS പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, 3DS ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ. ഓപ്ഷൻ എ 56 ബിറ്റ്സ്, ഓപ്ഷൻ ബി 62 ബിറ്റ്സ്, ഓപ്ഷൻ സി 128 ബിറ്റ്സ്, ഓപ്ഷൻ ഡി 168 ബിറ്റ്. ഏതാണ് റൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ? ഓപ്ഷൻ ഡി 168 ബിറ്റ് ആണല്ലേ. ഒരു DS അതായത് 3DS ആകുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ്? 56 പ്ലസ് 56 ആണല്ലേ. 3 എണ്ണം കൂടുമ്പോ എത്രയാണ്? അന്നേരം 168 ആണ്. അതേസമയം DS-ന്റെ ലെങ്ത് മാത്രമായിരുന്നെങ്കിൽ ഏതാണ്? ഓപ്ഷൻ എ 56 ആയിരുന്നു ആൻസർ. The next one, question number 85. Which one is not an active attack? തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഏതാണ് ആക്റ്റീവ് അറ്റാക്ക് അല്ലാത്തത്? ഏതാണ്? ഓപ്ഷൻ എ ട്രാഫിക് അനാലിസിസ്, ഓപ്ഷൻ ബി മാസ്കുറേഡ്, ഓപ്ഷൻ സി റിപ്ലൈ, ഓപ്ഷൻ ഡി നൺ ഓഫ് ദിസ്. ഏതാണ്? ഓപ്ഷൻ എ ട്രാഫിക് അനാലിസിസ് ആണ് ഇതിനകത്ത് ആക്റ്റീവ് അറ്റാക്ക് അല്ലാത്തത്. The next one, question number 86. This prevent either the sender or receiver from denying a transmitted message. Option A non-repudiation, option B DOS, option C integrity, option D all of the above. ഏതാണ്? റൈറ്റ് ആൻസർ? റൈറ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ്. നോൺ റെപ്യൂട്ടേഷൻ ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ. The next question, question number 87. Public key cryptography is option A hash, ഓപ്ഷൻ ബി സിമെട്രിക്, ഓപ്ഷൻ സി അസിമെട്രിക്, ഓപ്ഷൻ ഡി നൺ ഓഫ് ദിസ്. എല്ലാരും തെറ്റിക്കാൻ പാകത്തിനുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണല്ലേ. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, പക്ഷെ ഇതെല്ലാരും തെറ്റിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്. ഏതാണ് പബ്ലിക് കീ ക്രിപ്റ്റോഗ്രാഫി എന്ന് വെച്ചാൽ? ഏതാണ്? സിമെട്രിക് ആണോ അസിമെട്രിക് ആണോ? പബ്ലിക് കീ ക്രിപ്റ്റോഗ്രാഫി ഏതാണ്? അസിമെട്രിക് ആണ് അല്ലേ. ഓപ്ഷൻ സി ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ. The next question, question number 88. The acronym RSA comes from option A reversed shimmer Anderson, option B reversed shimmer Adelman, option C Ritter shimmer Adelman, option D none of this. ഏതാണ്? നമ്മൾ RSA അൽഗോരിതം പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പഠിക്കുന്നതാണ് അല്ലേ. ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്. ഏത്? റിവേഴ്സ്ഡ് ഷിമർ അൽഡുമാൻ ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ. ഓപ്ഷൻ ബി. Question number 89. Which is a network authentication protocol designed by MIT? എന്താണ്? ഏതാണ് റൈറ്റ് ആൻസർ? ഏതാണ്? 89ന്റെ റൈറ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി കെർബറോസ് ആണ്. എന്താണ്? 89ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ റൈറ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? കെർബറോസ് ആണ്. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കെർബറോസ് നമ്മൾ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. സെൻഡർ റിസീവർ ഒക്കെ തമ്മിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടത്തുമ്പോൾ എന്തിനാണ് നമ്മൾ കെർബറോസ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നൊക്കെ പഠിച്ച കാര്യമാണ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 19. ഏതാണ്? നോക്കിയേ. A digital signature certificate issued by certifying അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ കംസ് അണ്ടർ IT ആക്ടിലെ ഏത് ആക്ട് പ്രകാരമാണ് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്താണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തത്? എന്ത് ചെയ്ത്? സർട്ടിഫൈ ചെയ്ത ആ അതോറിറ്റി ഏത് വർഷമാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഏതാണ്? ഏത് IT ആക്ടിലാണ്? IT ആക്ട് 2002, IT ആക്ട് 2001, ഓപ്ഷൻ സി IT ആക്ട് 2000, ഓപ്ഷൻ ഡി നൺ ഓഫ് ദിസ്. ഏതാണ്?
ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 90ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ എന്താണ്? ഓപ്ഷൻ സി IT ആക്ട് 2000 ആണ്. നമുക്കറിയാം IT ആക്ട് എന്നാണ് നിലവിൽ വന്നതെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 91. വിച്ച് വൺ ഈസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഒബ്ജക്ട് ഓറിയന്റഡ് മിഡിൽ വെയർ? തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഏതാണ് ഒബ്ജക്ട് ഓറിയന്റഡ് മിഡിൽ വെയറിന് എക്സാമ്പിൾ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഏതാണ്? ഈ തന്നിരിക്കുന്നതെല്ലാം മിഡിൽ വെയറിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ്. അന്നേരം ഏതാണ് ആൻസർ? ഓൾ ഓഫ് ദിസ് ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ. ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 92. Name a protocol that helps the computer's clock time to be synchronized in a distributed system. Option A NDP, option B TSB, option C CTP, option D none of this. ഏതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 92ന്റെ റൈറ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത്? ഓപ്ഷൻ എ നെറ്റ്വർക്ക് ടൈം പ്രോട്ടോകോൾ NDP ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ. ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 93. Endpoint for communication between two processes. എന്താണ്? ഓപ്ഷൻ എ പോർട്ട്, ഓപ്ഷൻ ബി സോക്കറ്റ്, ഓപ്ഷൻ സി സ്ലോട്ട്, ഓപ്ഷൻ ഡി ഓൾ ഓഫ് ദി അബോവ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 93യുടെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി സോക്കറ്റ് ആണ്. ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് IAS. IASന്റെ എക്സാമ്പിൾ അല്ലാത്തത് ഏതാണെന്ന്? ഓപ്ഷൻ എ EC2, ഓപ്ഷൻ ബി ലിനോഡ്, ഓപ്ഷൻ സി ഗോ ഗ്രിഡ്, ഓപ്ഷൻ ഡി സെയിൽഫോഴ്സ്. ഏതാണ് റൈറ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത്? ഓപ്ഷൻ ഡി സെയിൽഫോഴ്സ് ആണ്. The next question number 95, is standard for user authentication and authorization between the service provided and an identity provided is ഏതാണ്? ഓപ്ഷൻ എ AAML, ഓപ്ഷൻ ബി ASML, ഓപ്ഷൻ സി SAML, ഓപ്ഷൻ ഡി SIML. ഏതാണ്? 95ന്റെ റൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ്. The next question, in HTML how do we insert an image? ഏതാണ് നമ്മൾ ഇമേജ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് HTML-നകത്ത്? ഏതാണ്? ഇവിടെ നമുക്ക് 4 ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മുടെ കീ പ്രകാരം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന 96ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ റൈറ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണെന്ന് പറയുന്നു. പക്ഷെ നിങ്ങളെല്ലാം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ, ഇതിനകത്താണെങ്കിൽ എന്താണ് ബ്രാക്കറ്റ്, ഇത് നമ്മുടെ ടാഗ് ഓപ്പൺ ടാഗ് നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അന്നേരം ചില കേസിൽ അത് എന്താണ്, അതൊരു ഫോൾസ് ആയിട്ട് വരാം. മനസ്സിലായോ? നൺ ഓഫ് ദീസും വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതൊരു കൺഫ്യൂഷനിൽ നിൽക്കുകയാണ് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനെ. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 97. വാട്ട് ഈസ് പോർട്ട് 80 യൂസ്ഡ് ഫോർ? എന്താണ് 80ാമത്തെ പോർട്ട്? നമുക്കെല്ലാം അറിയാം, നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഏതാണ്? ഓപ്ഷൻ എ ടെൽനെറ്റ്, ഓപ്ഷൻ ബി HTTP, ഓപ്ഷൻ സി FTP, ഓപ്ഷൻ ഡി DNS. ഏതാണ് റൈറ്റ് ആൻസർ? ഓപ്ഷൻ ബി HTTP ആണ്. The next question, which one is not a valid data type in XML? ഏതാണ്? നമുക്ക് 4 ഡാറ്റ ടൈപ്പ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് XML-നകത്തെ വാലിഡ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് അല്ലാത്തത് ഏതാണെന്ന്? ഓപ്ഷൻ എ ബൂളിയൻ, ഓപ്ഷൻ ബി സ്ട്രിംഗ്, ഓപ്ഷൻ സി ഫ്ലോട്ട്, ഓപ്ഷൻ ഡി വാർക്യാർ. ഏതാണ്? ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 98. ഏതാണ്? ഓപ്ഷൻ ഡി വാർക്യാർ ആണ് XML-നകത്തെ വാലിഡ് അല്ലാത്ത ഡാറ്റ ടൈപ്സ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 99. Which of the following is not the property of the CSS box model? നമുക്കറിയാം CSS ബോക്സ് മോഡലിനകത്ത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ? മാർജിന്, പാഡിങ്, ബോർഡർ കൊടുക്കുന്നു, ലെഫ്റ്റ് പാഡിങ്, റൈറ്റ് പാഡിങ്, അല്ലെ? നമ്മൾ CSS-നകത്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അതൊക്കെ. ഏതാണ്? ഓപ്ഷൻ എ ലെങ്ത്, ഓപ്ഷൻ ബി പാഡിങ്, ഓപ്ഷൻ സി മാർജിൻ, ഓപ്ഷൻ ഡി ബോർഡർ. ഏതാണ് റൈറ്റ് ആൻസർ? ഓപ്ഷൻ എ ലെങ്ത് ആണ്. ഇതിനകത്ത് വരാത്തത് CSS പ്രോപ്പർട്ടിക്കകത്ത് വരാത്തത് ലെങ്ത് ആണ്. ദ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 100. ഏതാണ്? വാട്ട് ഇസ് ദ കീവേഡ് ടു ഡിക്ലെയർ എ കൺസ്ട്രെയിൻ ഇൻ ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റ്? ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റിനകത്ത് നമ്മൾ കൺസ്ട്രെയിനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന കീവേഡ് ഏതാണ്? ഓപ്ഷൻ എ കൺസ്ട്രെയിന്റ്, ഓപ്ഷൻ ബി കോൺസ്റ്റ്, ഓപ്ഷൻ സി കോൺസ്, ഓപ്ഷൻ ഡി നൺ ഓഫ് ദിസ്. ഏതാണ്? ഓപ്ഷൻ ബി കോൺസ്റ്റ് ആണ്. നമ്മള് ഏത് ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റിനകത്ത് ഏതിനെ കീവേഡിനെ നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി കോൺസ്റ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ 100 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.